Bonjour à tous, comment ça va? J'espère que vous allez bien et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre les pronoms possessifs. سلام همگی. امیدوارم حالتون خوب باشه. به درس دیگه از زبان فرانسه از مجموع درس‌های Learn and Enjoy با من سحر خوش اومدید. در درس امروز می‌خوایم با هم ضمیرهای ملکی رو یاد بگیریم. در سطوح پایین‌تر ادو ما صفت‌های ملکی رو خوندیم، زیاد از اونها استفاده کردیم و امروز می‌خوایم ببینیم که ضمیرهای ملکی چی هستند، چه فرقی با صفت‌های ملکی دارن و کاربرد اونها چی هست. پس حتما تا پایان این ویدیو با من همراه باشید. Mais d'abord, abonnez-vous vite ici et cliquez sur les clochettes pour nos dernières vidéos. On y va. Les pronoms possessifs، ضمایر ملکی. ما قبلا صفت‌های ملکی رو خونده بودیم و در مورد اعضای خانواده‌مون صحبت کرده بودیم. فقط جهت یادآوری یک بار میگم، گوش بدید. داشتیم ما، مون، ما فمینین، مون ماسکولین، مه ماسکولین فمینین پلوریل، تا تون ته، سا سون سه، notre, nos pour masculin et féminin, c'était pareil. Et votre et vos pour masculin féminin pareil, et leur pour masculin féminin pluriel et leur avec s pour masculin féminin pluriel. خب اینها صفات ملکی بودن. صفات های ملکی بعدشون حتما باید یک نوم، یک اسم کار میرفت. و اما ضمیرهای ملکی چی هستند؟ Le pronom possessif remplace un nom précédé d'un adjectif possessif. Le pronom possessif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il remplace. ضمایر همونطور که بارها در درس‌های زیادی خوندیم، ضمیرها به جای اسم میشینن و اما ضمیرهای ملکی به جای اسمی میشینن که قبل اون اسم یک صفت ملکی هم هست. پس در واقع ضمیرهای ملکی جایگزین اسم و صفت ملکی قبلش میشن، به جای این دوتا کلمه میشینن. و مثل صفت‌های ملکی il s'accorde en genre et en nombre avec le nom. در ژانر، در جنس و شمار با اون اسمی که دارن به جاش میشینن تطابق میکنن. خب توی این جدول من کل ضمیرهای ملکی رو براتون نوشتم، بریم ببینیم چی هست. به ازای هر سوژه ضمیر ملکی رو نوشتم. On a un pronom possessif pour masculin singulier, féminin singulier, pour masculin pluriel, après féminin singulier et féminin pluriel. Pour je, on dit le mien, masculin singulier. Les miens avec S à la fin pour masculin pluriel, la mienne pour féminin singulier, les miennes avec S à la fin pour féminin pluriel. Pour tu, on dit le tien masculin singulier, les tiens masculin pluriel avec S à la fin, la tienne féminin singulier, les tiennes avec S à la fin féminin pluriel. Pour il, on dit le sien et les siens, masculin pluriel. Pour elle, on dit la sienne, féminin singulier, les siennes avec S à la fin, féminin pluriel. Pour nous, ici, on a les pronoms différents pour masculin et féminin parce que maintenant, on a le et la. در مورد صفت‌های ملکی برای نو ما نطق داشتیم، فرقی نمی‌کرد ماسکولین فمینینش، و برای جمعش هم نو میگفتیم، فرقی نمی‌کرد. اما اینجا با توجه به اینکه داریم لو و لا رو به کار میبریم، پس برای ماسکولین و فمینین متفاوت هست. برای نو و وو هم داریم جدا. نو pour masculin singulier on dit le nôtre, pour masculin pluriel on dit les nôtres avec s à la fin. Pour féminin pluriel, pour féminin singulier, on dit la nôtre. Pour féminin pluriel, on dit les nôtres. Et faites attention, ici, tous les O sont écrits avec accent circonflexe. Pour vous, c'est pareil. Pour masculin singulier, on dit le vôtre. Pour masculin pluriel, on dit les vôtres, avec S à la fin. Pour féminin singulier, on dit la vôtre. Et pour féminin pluriel, on dit les vôtres avec S à la fin. Ici, on a également O avec accent circonflexe. Et pour il pluriel, on a le leur et les leurs. Pour féminin pluriel, on dit la leur
elle est l'heure avec s à la fin. خب این از جدول ضمیرهای ملکی. اینها رو خوب یاد بگیرید. بریم با هم مثالهایی رو ببینیم که از این ضمایر در اون مثالها استفاده شده. Voyons quelques exemples. Je ne trouve pas mon téléphone. Tu peux me prêter le tien? Le tien, ça veut dire ton téléphone. En place de répéter téléphone, on peut dire le tien. Ton téléphone, le tien. Téléphone, c'est un mot masculin. خب همونطور که میبینید معنی جمله این هست. Je ne trouve pas mon téléphone. من تلفنمو پیدا نمی کنم. Tu peux me prêter. تو میتونی به من قرض بدی چیو؟ مال خودتو، مالت رو. منظورمون هست چی؟ تلفنت. تون تلفن میشه تلفنت. حالا اینجا میگیم مالت رو، مال خودتو. لو تیان. خب اینجا اولا که چون میخوایم بگیم مال تو، پس باید توی اون ردیف تو بگردیم دنبالش و اینجا تلفن نو ماسکولین سینگولیر on utilise tien. Tu peux me prêter le tien? Victor a une belle voiture, mais je préfère la mienne. خب ویکتور یک ماشین قشنگ داره اما من مال خودم رو ترجیح میدم. Ça veut dire je préfère ma voiture. En place de dire ma voiture, on peut dire la mienne. خب voiture اینجا نوم فمینن سینگولیر هست و ما داریم در مورد جو یه چیزی رو میخوایم به جو نسبت بدیم، پس توی ردیف جو انتخاب میکنیم. اما تطابقش با voiture هست که فمینن سینگولیر هست. Je préfère la mienne. من مال خودم رو ترجیح میدم. Ce sont vos enfants. Ce sont vos enfants. Oui, ce sont les nôtres. خب اونا بچه های شمان. Vos enfants. Enfant c'est pluriel. دیگه اینجا ماسکولین فمینن نداشتیم. Enfant pluriel on utilise vos enfants. و میگه بله بچه های مان. بله مال مان. En place de dire ce sont nos enfants, en place de répéter le mot enfant, on peut dire ce sont les nôtres. آره مالمان بچه های مان. Mon ordinateur est aussi rapide que le sien. Pardon. Mon ordinateur est aussi rapide que le sien. Le sien, ça veut dire son ordinateur. Ici, on compare les deux choses. میگه کامپیوتر من به اندازه کامپیوتر اون، به اندازه مال اون سریعه، سرعتش بالاست. خب به جای اینکه بگیم سون اردیناتور و توی یه جمله بیایم دو بار اردیناتور رو تکرار کنیم، به جای سون اردیناتور گفتیم لو سیان، به اندازه مال اون سریعه. Ce sont tes valises ou les siennes? Ce sont tes valises ou les siennes? Les siennes, ça veut dire ses valises. Valise, c'est un mot féminin pluriel. Alors, on dit les siennes. میگه اینا چمدونای تو هن یا چمدونهای او. چون داریم برای او صحبت میکنیم توی ردیف ایل و ال میگردیم که لوسیان لسیان و لسین لسین داشتیم. حالا اینجا ولیز فمینن هست پس سین رو انتخاب میکنیم و پلوریل هست پس میگیم لسین. خب خیلی راحته. شما باید تشخیص بدین که به جای کدوم کلمه در واقع چه کلمه ای نباید تکرار بشه و بعدم ببینید فاعلتون کدوم فاعل هست با سوژه بیاید تو ردیف اون سوژه و بعد ژانر و نمر رو اون وقت بیاید با اسمی که میخواید تکرارش نکنید مطابقت بدید و خیلی راحت با مراجعه به اون جدول میتونید اینها رو بنویسید. اولش شاید براتون سخت باشه که همه این ضمایر پوسسیو رو حفظ کنید اما بعد از یه مدتی وقتی اینها رو شروع کنید به کار بردن دیگه کامل تو ذهنتون میمونه و بدون اینکه حتی متوجه بشید خیلی راحت میتونید از اونها استفاده کنید. فراموش نکنید تمرین‌های پایان درس رو حتما حل کنید تا بیشتر و بهتر یاد بگیرید. خب دوستان به پایان درس امروز رسیدیم. امیدوارم که این درس رو خوب یاد گرفته باشید. برای تمرین هرچه بیشتر و بهتر حتما تمرین ها رو حل کنید و پاسخ اونها رو میتونید در ابتدای جلسه آینده ببینید. فراموش نکنید ما رو در شبکه‌های اجتماعی دیگه هم دنبال کنید. کانال ما رو به دوستاتون معرفی کنید. منتظر لایک ها و کامنت های انرژی بخش شما هستیم. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la séance prochaine. Au revoir.